ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ है तो असी अपनी आदत पूरी करनी है कि असी तुहाडे नाल जिहड़ी गल शेयर करनी है। और हाँ साहब ठीक ठाक है? खैर है, शुक्र है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। सीज़न के लिए यहाँ इस इलाके में आते हैं क्योंकि लोग पैसे देने वास्ते ना लोग अगर अच्छी गल कर देन उसकी तारीफ कर दें तो फिर पैसे देने पैंदे ने। अपना दुनियादारी रिजक च इजाफा कर लेगा तो लेकिन ये भी गल याद रखो कि उत्ते खुदा भी बैठा है। ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਕਮਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਅੰਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਰਮਜ਼ਾनुल मुबारक ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਗਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ और घंटी के बटन भी दबा दो ताकि साड़ी हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों अज जी तुहाडे नाल थोड़ी जी गुफ्तगू करनी चाह रहे हैं वो ये वे कि पिछली वीडियो दे विच मैं जिक्र किया सी जिहड़ा यतीम है वो सिर ते हथ रखो तो फलाह पाओगे और दुनिया के उत्ते खुशियां पाओगे और आहरत भी वह सिला तुहानू मिलेगा। तो दोस्तों इस सिलसिले दे विच अज एक मैं तुहाडे नाल गल शेयर करनी चाह रहा और गल के दौरान ना थोड़ा ज़हन हट जाता इसलिए कि वेखो बकरे ने ये बड़े म्यांक रहे हैं और इन्हों का भी विच शोर है जिहदी वजह तो ना थोड़ा जिहा मसला पैदा हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, उन्हें अपनी आदत पूरी करनी है तो असी अपनी आदत पूरी करनी है कि असी तुहाडे नाल जिहड़ी गल शेयर करनी है अच्छी जी वो असी तुहाडे नाल गल शेयर करांगे। देखो बड़े जे बकरे ने। हाँ जी। तो दोस्तों कल जी मैं तुहाडे नाल गुफ्तगू कर रहा था उस दौरान एक दोस्त मेरे कोल खड़ा हो गया और उन्हें अपनी रूह दर्द सुनाई। रूह दर्द और ये सी कि वो रिजक की तलाश वास्ते सऊदीया चला गया किसी के तावन नाल क्योंकि गरीब आदमी सी और उहदे नाल किसी बंदे ने तावन किया जिहदा सऊदीया दे विच बिजनेस सी तो उहनूं लै गया। लेकिन जिस तरह उन्हें खड़िया तो उन्हें फिर अपनी गल सुनाई कि मेरे नाल जड़ियाँ गल्लां कीतियां भाई साहब ने। तो ये जो है ना हाँ साहब आए हैं ये इनके ये भेड़ बकरियां हैं सारे और लेले दुम्बे सब इसके हैं। तो बात जी है ना विच रुक गई है थोड़ी। तो कोई नहीं इन्हां नाल भी थोड़ी जी गल अगर होंदी है तो करते हैं वरना फिर इन्हां दी देखो शक्ल दिखा देने तुहानूं ते बड़े अच्छे लगे ने और देखना चाहते हैं। तो इस तो बाद फिर तुहाडे नाल दोबारा गुफ्तगू कर रहे हैं जिहड़ी असी जिस मौजू के उत्ते अज गल करनी चाह रहे हैं उस मौजू ते गुफ्तगू करांगे। और हाँ साहब ठीक ठाक है? खैर है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीज़न के लिए यहाँ इस इलाके में आते हैं? इस कुर्बानी वाले सीजन हाँ में आता है। कुर्बानी के सीज़न में आप इधर आते हैं। तो वैसे पीछे आपका कोयटा कुर्बानी नहीं, डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान से ये खान साहब आए हैं और जो लोग इनको पहचानते हैं देखते हैं हर साल आते हैं और इनसे बकरा वगैरह ख़रीदे। ये कहते हैं कि हमारे दाम तो दूसरों से सस्ते होते हैं। ऐसा ही है जी? हाँ, दूसरों से सस्ता बेचते हैं। दुम्बा हाँ दुम्बा। दुम्बा सस्ता दुम्बा भी है, महंगा भी है। अच्छा अच्छा सही है, मतलब दोनों किस्म के हैं, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। ठीक है जी, ठीक है हाँ साहब, अल्लाह हाफिज़ जी। तो दोस्तों ਇਹ ਸਨ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਹਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦੀਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ तो फिर उन्हें मेरे नाल रवैया जिहड़ा ना थोड़ा तब्दील करना शुरू कर दिता। सऊदीया खड़िया तो शहर दमाम के कोल कोई आंदा सी देहात पिंड या कि छोटा जिहा शहर है वह भी उन्हें मैंने नाम दस्सिया लेकिन मेरे नाम नहीं जहन च रहा। गल्लां करदा करदा ना आप दीदा हो जाता सी बेचारा, इन्ना गमज़दा सी इन्ना दुखी सी। तो आंदा मैं काम भी हालां बड़ा कीते उन्हां दे टैल पत्थर का काम करना उन्होंने बिल्डिंग बनाई बड़ी खूबसूरत लगी उन्होंने बड़ा उन्हें समझ लो। लेकिन उन्हें दाद देने की बजाय ना मैंने डिसार्ट करने की कोशिश की क्योंकि लोग पैसे देने वास्ते ना लोग अगर अच्छी गल कर देन उसकी तारीफ कर दें तो फिर पैसे देने पैंदे ने। लेकिन पैसे बचाने वास्ते उन्हें डिसार्ट किया
ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਨਾਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰੂਜ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤਨਾਜ਼ਲ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤਨਾਜ਼ਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਰੂਜ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾੜਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਯਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੂੰ ਕਮਾਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਅਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਾਮ ਦਾ ਅਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਦੀਆਂ। ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 70 ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਬਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।